أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے ناظرین و سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے چل رہی تھی. کافی مسائل جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق تھے بیان کر دیا. آج ایک ایسے مسئلے کو بیان کرنے جا رہا ہوں جس سے روزہ تو باطل نہیں ہوتا، مگر عموماً انسان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ شاید شبہے میں رہتا ہے کہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہوگا. تو چند امور ایسے ہیں جس سے روزہ باطل نہیں ہوتا اور انسان ان چیزوں میں مبتلا بھی رہتے ہیں. تو ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر انسان بھول کر کھانا کھا لے یا پانی پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا. کہ اگر وہ فرض کرے لقمہ اگر منہ میں ہو نوالا اور اسے یاد آ جائے کہ میں روزے سے ہوں تو فوراً اس کو اگل لینا چاہیے. یہ نمبر ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بیماری کی وجہ سے انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں، ڈرپ وغیرہ لگواتے ہیں، اس سے بھی انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا. تیسرا یہ ہے کہ آنکھوں میں اور کان میں جو دوائی ڈالی جاتی ہے اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. ہاں، اگر انسان کو 100% یقین ہو کہ یہ جو ڈالی جانے والی دوائی ہے آنکھوں میں اور کان میں تو وہ خلق تک پہنچ جائے گی تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کا روزے کا اشکال ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا روزہ. اور اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ سینے کے بلغم اور سر کے بلغم کو چاہے منہ میں آئے چاہے منہ میں نہ آئے اسے نگل لینا، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. البتہ منہ میں آنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ اسے باہر پھینک دے، اگل لے. یہ 4 چیزیں ہو گئی. پانچویں چیز یہ ہے کہ مسواک کرنے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، البتہ شرط یہ ہے کہ ایک دفعہ اس مسواک کو، اس لکڑی کو منہ میں ڈالنے کے بعد جب باہر نکالیں گے اسی طریقے ساتھ پھر دوبارہ ڈالیں گے منہ میں تو اس کے روزے کا اشکال ہے. اشکال اس وقت نہیں ہوگا جب دوسری بار بھی ڈالے اور وہ تری لعاب دہن سے مل جل کر لعاب دہن بن جائے اور اس کو نگلنا نہیں ہے، اس کو اگلنا ہے، اس کو باہر پھینکنا ہے، تب کوئی اشکال نہیں ہوگا. ورنہ اس طریق کو دوبارہ منہ میں ڈال کے اس کو نگلنے میں اشکال ہے. یہ ہو گئی 5 چیزیں. اور 6ٹھی چیز یہ ہے کہ لعاب دہن کو نگلنا، منہ کے پانی کو نگلنا، ولو کسی ترشی کی وجہ سے اس کے منہ میں آیا ہو تب بھی اس کو نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہو گیا 6 چیزیں. 7ویں چیز یہ ہے کہ تقریباً اس کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا اس نقطے کو، کہ بچے کو کھلانے کے لیے یا کسی پرندے کو کھلانے کے لیے کسی غذا کو چبانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کوئی اشکال نہیں ہے. ہاں، اسے یقین ہو کہ یہ میرے خلق تک پہنچ جائے گا یہ غذا تو اس میں اشکال ہے. یہ ہو گئی 7 چیزیں. 8ویں چیز یہ ہے کہ
सर को मुकम्मल तौर पर पानी में डुबोना, अलबत्ता ये कराहत शदीदा है, इससे बचना चाहिए। अगर कोई जानबूझकर ऐसा करे तो उसका रोजा बातिल नहीं है। कराहत शदीदा है मगर रोजा बातिल नहीं है। 9वीं चीज ये है कि खुसूसन मर्द हजरात दिन में सो जाता है, सुबह नमाज के बाद सो जाता है, तो अगर उसको एहतिलाम हो जाए, उसको गुस्ल वाजिब हो जाए नींद की हालत में, तो उस पर भी कोई मसला नहीं, उसका रोजा भी सही है, रोजा नहीं टूटता। और 10वीं चीज ये है कि दुआ का खलक तक पहुंचना। अगर वो आलूद यानी कसीफ दुआ ना हो, वो अगर खलक तक पहुंच जाए तो उसका इश्काल है रोजे के लिए। वैसे आम दुआ, साफ दुआ जो है ना, अगर मुंह में चला जाए, खलक तक पहुंच जाए, तो उसके रोजे का कोई इश्काल नहीं है, रोजे पर कुछ असर नहीं पड़ता। 11वीं चीज ये है कि इंसान डकार मारते हैं, डकार आ जाते हैं, उसमें अगर कोई जर्रात पेट की फिजा से मुंह की फिजा में आ जाए तो उससे दोबारा नहीं निकलना चाहिए, उसे उगाल देना चाहिए, बाहर फेंक देना चाहिए। इस डकार आने से भी इंसान का रोजा बातिल नहीं होता, रोजा नहीं टूटता। और 12वीं चीज ये है कि बेइख्तियार इंसान को क़े आ जाते हैं। अगर जानबूझ कर क़े करे तो इश्काल है उसका रोजे का। अगर बेइख्तियार किसी को अगर क़े आ जाए तो उसके रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजा नहीं टूटता। 13वीं चीज ये है कि कोई शख्स, उसकी आदत होती कि अंगूठी चूसते रहते हैं, अंगूठी का चूसना भी रोजे को बातिल नहीं करता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और 14वीं चीज ये है कि मियां बीवी के एक दूसरे की जबान को चूसना, इससे भी रोजा बातिल नहीं होता। हाँ, अगर एक दूसरे की जबान की तरी एक दूसरे में मुंतकिल हो जाए जबान में, तो उससे बाहर फेंक देना चाहिए। सिर्फ बोरे किनास करने से, बोसा किनार करने से और मुंह चूमने से, जबान चूमने से रोजा बातिल नहीं होता। उसके बाद 15वीं शर्त यह है कि इसमें भी आम इंसान मुब्तला होते हैं, वो है नस्वार इस्तेमाल करना। नस्वार इस्तेमाल करने से रोजा बातिल नहीं होता, अलबत्ता शर्त यह है कि उसके जर्रात खलक तक न पहुंची। खुसूसन हमारे गिलगित बल्तिस्तान साइड पे जो नस्वार इस्तेमाल करते हैं उसमें इश्काल है, क्योंकि उसके जर्रात होते हैं, जर्रात खामखा पहुंच ही जाते हैं खलक तक। अम्मा जो पठानी नस्वार होते हैं वो जो टिश्यू में डाल के, एक तो सख्त होते हैं, वो उसके जर्रात फैलते नहीं हैं। दूसरी बात ये है उमूमन जो टिश्यू में डाल के वो मुंह में रखते हैं, उससे भी जर्रात खलक तक नहीं पहुंचते हैं, उसमें भी नस्वार खाने में भी कोई इश्काल नहीं है बफतवाए आगे सईद अली सिस्तानी साहब के। तो बहरहाल इन चीजों में मुब्तला इंसान रहते हैं, अक्सर का ये शुबह रहते हैं कि हो सकता है इससे रोजा बातिल होता होगा, खुसूसन ये नस्वार के बारे में। तो ये फतवा है कि इन चीजों से बेहतर ये है कि परहेज करें। अगर इन चीजों में अगर मुब्तला हो जाए, इस्तेमाल करें, तो इसमें रोजे पर कुछ फर्क नहीं पड़ता और रोजे में कोई इश्काल नहीं है, उसका रोजा दुरुस्त है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।